जय श्री कृष्ण मित्रों, आ विडियो में सांभळशो होळीनी पूजा केवी रीते करवी तथा होळीनी प्रदक्षिणा करता समये बोलवानो मंत्र अने आ दिवसे करवाना उपायो। मित्रों, फागणी पूर्णिमा एटले होळीनो उत्सव। अपना हिंदू धर्म में होळीनो खूब ज महत्व छे। आ दिवसे होळीनी पूजा करी आखुं वर्ष सुख में पसार थाय, सारा आरोग्यनी प्राप्ति थाय, आखुं वर्ष निरोगी रहे, ऊर्जावान बनी रहे तेवी प्रार्थना कराय छे। होलिका दहननी रातने पण दिवाળી અને શિવરાત્રિની રાત્રિની જેમ જ મહારાત્રિ ગણાય છે। આ દિવસે હોળીની પૂજા કરવાથી શારીરિક કષ્ટ દૂર થાય છે અને રાત્રે મંત્ર જપ કરવાથી તે મંત્ર સિદ્ધ થાય છે, સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે, જીવન સુખમય બને છે, જીવનમાં આવતી પરેશાનીનું નિરાકરણ થાય છે। મિત્રો, હોળીના 8 દિવસ પહેલાં ગ્રહોનો અશુભ પ્રભાવ વધી જાય છે। આથી फागणी पूर्णिमाना दिवसे होळीनी पूजा करवाथी आ दरेक ग्रहोनो अशुभ प्रभाव दूर थई जाय छे, नाश पामे छे। आथी विधि विधानथी होळीनी पूजा करवानुं आपणा शास्त्रमां कहेलुं छे। तो मित्रों, जोईए के होळीनी पूजा कई रीते करवी, कई सामग्रीनो उपयोग करवो। मित्रों, सामान्य रीते होळीनी पूजा कंकु, चोखा, खजूर, दाळिया अने कोई प्रसादी रूपे वस्तु जवाळामां पूजन अर्थे मुकाय छे અને જલધારા વડે પ્રદક્ષિણા કરાય છે। પરંતુ કોઈપણ પૂજા વિધિ વિધાનથી કરવામાં આવે તો વ્યક્તિને ચોક્કસપણે ભાગ્યોદયના આશીષ પ્રાપ્ત થાય છે। હોળી એટલે જૂનું ત્યાગી અને નવું પ્રાપ્ત કરવાનો અવસર। આથી હોળીના દિવસે ખેતરમાં નવા પાકેલા ધાન્યની આહુતિ આપવામાં આવે છે। આથી હોળીની પૂજામાં નવા પાકેલા 7 પ્રકારના ધાન્ય અથવા તો તમારી પાસે જે ધાન્ય હોય તે અથવા नवा धान्यनी बनेली कोईपण वस्तु, कोईपण वानगी पूजा में लेवी। पूजाना पुष्प, कंकु, अबील, गुलाल, खजूर, धाणी, शेकेला चना, ऋतुना फळ, कंदमूळ, हारडो, साकर अथवा तो पताशा। आरती करवा माटे शुद्ध घीमांथी बनावेली रूनी वाट, अगरबत्ती, होळीनी प्रदक्षिणा करवा माटे पाणीनो कळश अने होळीमां होमवा माटे श्रीफळ, आ दरेक वस्तु पहेलेथी तैयार करी लेवी। होळीनी पूजा प्रदोष काळमां करवामां आवे छे। आथी आ समये स्वच्छ अने पवित्र वस्त्रो धारण करवा, घरनी आजुबाजु प्रगटावेली होळीनी पूजा दर्शन करवा माटे जवुं। सौ पहेला होळीनी पूजा करवा माटे पूर्व के उत्तर दिशा तरफ आपनुं मुख रहे ए रीते बेसवुं। पूजानो आरंभ करता पहेला भगवान श्री गणेशनुं स्मरण करवुं, पोताना इष्टदेवनुं स्मरण करवुं। भगवाननुं स्मरण करी पूजानी शुभ शरूआत करवी। प्रथम होळीने वंदन करी लावेली बधी ज सामग्री जेम के 7 प्रकारना धान्य अथवा तो ते धान्यमांथी बनावेली कोईपण वानगी, कंकु, चोखा, फूल, धाणी, खजूर, ममरा, शेकेला चना वगैरेनी आहुति आपवी। श्रीफळने पोताना घरना दरेक सभ्य परथी उतारी अथवा तो घरमां जो कोई बाळक होय तो तेना परथी के पछी कोई सभ्य बीमार होय तो तेना परथी 7 वार उतारी अथवा तो घरना उमरा परथी 7 वार उतारी ते श्रीफळनी आहुति होळीमां आपवी। आम करवाथी घर पर, घरना सभ्यो पर के पछी घरना बाळक पर लागेली नजर दोष हशे तो ते होळीमां मळीने नाश थई जशे। आ रीते होळीनी पूजा करी जळ अर्पण करता 3 के 7 प्रदक्षिणा करवी। प्रदक्षिणा पूर्ण थया बाद 2 हाथ जोड़ी प्रार्थना करवी के आवनारू वर्ष सकारात्मक ऊर्जा अने शुभ तत्वथी परिपूर्ण रहे, जीवन में शुभता मंगलता आवे, धारेला दरेक कार्यो परिपूर्ण थाय। आ रीते पूजा प्रार्थना करी त्यां हाजर सौने कुमकुमनुं तिलक करी होळीनी शुभकामना आपवी। मित्रों, कोई अगम्य कारणसर होळीनी पूजा करवानो समय न होय तो घरना दरेक सभ्यना मस्तक परथी अथवा तो घरना उमरा परथी 7 वार नाळिયેર उतारीने होळीमां होमी देवुं। आ रीते नाळिયેર होमवाथी, नाळिયેર पधरावाथी परिवारजनोना घरना सगळा दुख दूर थई जशे। घरनी दरेक नकारात्मकतानो नाश थई घरमां सकारात्मकतानो वास थशे अने सुख, शांति, समृद्धि आवशे। आखुं वर्ष सकारात्मक ऊर्जाथी घर भरेलुं रहेशे। मित्रों, आ हती होळीनी पूजा केवी रीते करवी। हवे सांभळशुं होळीनी प्रदक्षिणा करता समये बोलवानो मंत्र, जे बोलवाथी जीवनमां आवता कष्ट, रोग, दुख नाश पामी सुख सौभाग्यनी प्राप्ति थाय छे। आ मंत्र एवो छे के जे स्वयं भगवान श्री नारायणे भगवाने प्रहलादनी रक्षा करता समये अपनाव्यो हतो
અને વરદાન આપ્યું હતું કે જે કોઈ મનુષ્ય આજના દિવસે હોળીની પરિક્રમા કરતા સમયે સાચા મનથી આ મંત્રનો જપ કરશે તે વ્યક્તિની બધી જ મનોકામના પૂર્ણ થઈ જશે, બધી જ સમસ્યાઓ બળીને ભસ્મ થઈ જશે. મિત્રો, હોળીની પ્રદક્ષિણા કરતા સમયે સાચા મનથી ભગવાન શ્રી હરિ વિષ્ણુને પ્રાર્થના કરવી તથા પોતાના મનની દરેક મનોકામના શ્રી હરિ વિષ્ણુને વ્યક્ત કરવી. શાસ્ત્રોમાં પણ ઉલ્લેખ છે કે જ્યારે પણ હોળીની પ્રદક્ષિણા કરો ત્યારે કોઈની પણ સાથે વાતચીત કર્યા વગર મન શાંત રાખીને એકાગ્ર મને હોળીની પ્રદક્ષિણા કરવી. આમ કરવાથી આખું વર્ષ ભગવાન શ્રી નારાયણનું સુરક્ષા કવચ તમારી સાથે રહેશે. તમારા જીવનમાં આવનારી દરેક સમસ્યા, કષ્ટ, રોગ, બીમારી, આધિ, વ્યાધિ, ઉપાધિ દૂર થશે. આથી જ્યારે પણ હોળીની પ્રદક્ષિણા કરો ત્યારે એકદમ શાંત મને કોઈની પણ સાથે વાતચીત કર્યા વગર કે આજુબાજુ જોયા વગર આ મંત્રનો જપ કરવો. આ મંત્ર છે ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. આ એ શક્તિશાળી મંત્ર છે કે જે મંત્રનો જપ ભક્ત પ્રહલાદ નિરંતર કરતો હતો અને પ્રહલાદના આ મંત્ર જપથી જ ભગવાન શ્રી હરિ વિષ્ણુનું સુરક્ષા કવચ નિરંતર તેની સાથે હતું. આથી જ તેના પિતા હિરણ્યકશ્યપે પ્રહલાદને મારી નાખવાની લાખ કોશિશ કરી, પરંતુ આ સુરક્ષા કવચને લીધે પ્રહલાદ એ તમામ કોશિશમાંથી બચી ગયો અને તેનો આબાદ બચાવ થયો. આ મંત્ર જપની શક્તિથી સ્વયં ભગવાનને પ્રગટ થવું પડ્યું. આથી આ કળિયુગમાં દરેક વ્યક્તિએ એકચિત્ત થઈને હોળીની પ્રદક્ષિણા કરતા સમયે આ મંત્ર જપ જરૂર કરવો. જ્યારે પણ હોળીની પ્રદક્ષિણા કરો ત્યારે એકદમ શાંત રીતે પૂરી શ્રદ્ધા અને ભક્તિથી ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય આ મંત્રનો જપ કરવો. જપ કરતા સમયે તમારા મનની દરેક મનોકામના, દરેક ઈચ્છા વ્યક્ત કરવી. ભગવાન શ્રી હરિ વિષ્ણુને દ્રઢ સંકલ્પથી પ્રાર્થના કરવી કે હે પ્રભુ, તમે જે રીતે ભક્ત પ્રહલાદની રક્ષા કરી એવી જ રીતે મારી અને મારા પરિવારની રક્ષા કરજો. જેવી રીતે ભક્ત પ્રહલાદને સુરક્ષા કવચ પ્રદાન કર્યું એવી જ રીતે મારા ઘર પરિવારને સુરક્ષા કવચ પ્રદાન કરો તથા સમસ્ત પ્રકારની સુખ સમૃદ્ધિ મારા જીવનમાં પ્રાપ્ત કરાવો. આયુ યોગમાં વૃદ્ધિ અને સ્વાસ્થ્ય યોગમાં પુષ્ટિ પ્રદાન કરો. ભગવાન નારાયણ કૃપા કરી મારા જીવનમાં સુખ સમૃદ્ધિ પ્રદાન કરો. આ રીતે પ્રાર્થના કરવી અને 7 પ્રદક્ષિણા જ્યાંથી આરંભ કરી હોય ત્યાં પૂર્ણ કરવી. આ રીતે પૂરી શ્રદ્ધા અને મનના ભાવ સાથે હોળીની પૂજા કરવી અને હોળીની પ્રદક્ષિણા કરતા સમયે આ મંત્રનો જપ કરશો તો તમારી દરેક મનોકામના જરૂર પૂર્ણ થશે. જીવનમાં આવનારી દરેક સમસ્યા, રોગ, બાધા, આદિ, વ્યાધિ, ઉપાધિનો નાશ થશે. એક દેવી ચમત્કારિક સુરક્ષા કવચ તમારું રક્ષણ કરશે, કારણ કે મંત્રમાં ખૂબ જ શક્તિ રહેલી છે. મંત્રમાં એટલી શક્તિ હોય છે કે રાવણે ભગવાન શિવને મંત્ર દ્વારા જ પ્રસન્ન કર્યા હતા અને અતુલિત બળ પ્રાપ્ત કર્યું હતું. મંત્રો સ્વયં સિદ્ધ અને શક્તિશાળી હોય છે. જે પૂરી શ્રદ્ધાથી શાંત અને એકચિત્તે મંત્ર જાપ કરવામાં આવે તો માનવીઓ અનેક સિદ્ધિને હાંસલ કરી શકે છે. તેના દરેક ધારેલા કાર્ય પાર પાડી શકે છે, મનની મનોકામના પૂર્ણ કરી શકે છે અને મન વાંછિત ફળની પ્રાપ્તિ કરી શકે છે. તો મિત્રો, આ રીતે હોળીના દિવસે પૂજા કરી, મંત્ર જપ કરી જીવનમાં સુખ સમૃદ્ધિને પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. આખું વર્ષ ઉર્જાવાન રહી શકાય છે. આ સિવાય અમુક એવા ઉપાયો હોળીના દિવસે જો કરવામાં આવે તો ઘરની, જીવનની નકારાત્મકતા, કોઈ નજર દોષ હોય, ઘરમાં કોઈ બીમાર હોય, ધંધામાં પ્રગતિ ન થતી હોય, ઘણી મહેનત કરવા છતાં આર્થિક સફળતા નથી મળતી અથવા તો ઘણું ધન કમાવા છતાં પણ ઘરમાં ધન ટકતું નથી, તો એ માટેના અમુક એવા ઉપાયો જો હોળીના દિવસે કરવામાં આવે તો આ દરેક સમસ્યાનો નાશ થશે, જીવનમાં સુખ સમૃદ્ધિનો વાસ થશે. તો મિત્રો, હવે જોઈએ કે હોલિકા દહનના દિવસે કરવાના ઉપાયો. તો તેમાંનો પહેલો ઉપાય છે કે હોલિકા દહનના દિવસે ઘરમાંથી ઉતારો કરીને હોલિકામાં નાખવામાં આવે તો ઘરની બધી જ નકારાત્મક શક્તિઓ દૂર થઈ જાય છે. આ ઉતારો ઘરમાં રહેલી સામગ્રીમાંથી જ કરવાનો છે. નાળિયેરનો, 7 ધાન્યનો, નમકનો, રાઈનો, લાલ સાબુત મરચાંનો, ફટકડીનો કે પછી લીંબુનો, આમાંથી કોઈ પણ એક સામગ્રીનો કરી શકાય છે. જે ઘરમાંથી ઉતારો 7 વાર કર્યા બાદ હોલિકામાં હોમી દેવો.
આમ કરવાથી ઘર પર કોઈ ટૂચકો કરી ગયું હોય તો તે નાશ થઈ જશે. ઘર પર કોઈની બુરી નજર લાગી હોય, ઘરમાં નકારાત્મક શક્તિ વધી ગઈ હોય કે પછી ઘરમાં કોઈ બુરી શક્તિનો વાસ થતો હોય તેવું તમને લાગતું હોય, તેવો આભાસ થતો હોય, ત્યારે આ ઉતારો કરીને ઘરની દરેક સમસ્યા દૂર કરી શકાય છે. ત્યાર પછીનો બીજો ઉપાય છે કે ઘરના કોઈ સભ્ય જો સતત શારીરિક બીમારીથી પરેશાન રહેતા હોય તો હોલિકા દહન બાદ હોળીની રાખ લાવીને તેના સૂવાની જગ્યા પર પોટલી બાંધીને રાખી મૂકવી. આમ કરવાથી દર્દીના રોગની દરેક નકારાત્મક શક્તિ નાશ થઈ જશે અને દર્દી ધીરે ધીરે સાજો થવા લાગશે. ત્યાર પછીનો ત્રીજો ઉપાય છે કે ઘણી મહેનત કરવા છતાં નોકરી ધંધામાં પ્રગતિ નથી મળતી તો એક સોપારી અને એક નાળિયેર હોળીની પૂજા કરતા સમયે હોળીમાં હોમી દેવું. આમ કરવાથી નોકરી ધંધામાં સફળતા મળશે. ત્યાર પછીનો ચોથો ઉપાય છે કે ઘણીવાર વ્યક્તિને કોઈ અજ્ઞાત વસ્તુનો ભય સતાવ્યા કરતો હોય છે તો તેમણે હોળિકા દહનની સાંજે નરસિંહ સ્તોત્રનો પાઠ કરવાથી આ ભય દૂર થઈ જશે. ત્યાર પછીનો પાંચમો ઉપાય છે કે ઘણીવાર ઘરમાં કોઈ અગમ્ય કારણસર ગ્રહ કલેશ વધી જાય છે તો જે લોકો ગ્રહ કલેશથી પરેશાન છે, ઘરમાં સુખ શાંતિ મેળવવા ઈચ્છે છે તો તેમણે હોલિકાની અગ્નિમાં કાળા તલ અથવા તો કાળા અડદ હોમી દેવા. આમ કરવાથી તેના ઘરનો કલેશ દૂર થઈ જશે. છઠ્ઠો ઉપાય છે હોલિકા દહનના બીજા દિવસે હોલિકાની ભસ્મ લઈ તેને લાલ રૂમાલમાં બાંધી જ્યાં ધન રાખતા હોય તે જગ્યાએ મૂકી દેવી. આમ કરવાથી ઘરમાં આવતા ઘણા બધા વધારાના ખર્ચા દૂર થઈ જશે. છઠ્ઠો ઉપાય છે જેને સગાઈ કે લગ્ન આડે બાધા આવી રહી છે તો તેમણે હોળીના દિવસે નાગરવેલના પાન પર સોપારી મૂકી તે સોપારી પર અબીલ, ગલાલ, કંકુ, ચોખા વગેરેથી પૂજા કરવી. તેનું બીડું વાળી આ બીડું હોળીમાં પધરાવી દેવું. આમ કરવાથી તેના લગ્ન કે સગાઈ આડે આવતી બાધા દૂર થઈ જશે અને તેને મન વાંછિત વરની પ્રાપ્તિ થશે. સાતમો ઉપાય છે જે લોકોને દેવું સતત વધી રહ્યું છે તો તેમણે 1 રૂપિયાનો અથવા તો 5 રૂપિયાનો સિક્કો ઘર પરથી ઉતારી હોળીની પૂજામાં હોમી દેવો. આમ કરવાથી દેવું ચૂકવાઈ જાય તેવા સંજોગો ઊભા થશે અને દેવામાંથી મુક્તિ મળી જશે. તો મિત્રો, આ દરેક ઉપાયમાંથી તમારી જે કોઈ સમસ્યા હોય તેનો ઉપાય કરી જીવનના કષ્ટમાંથી મુક્તિ મેળવી શકો છો. મિત્રો, આ ઉપાય કરવાથી ક્યારેય કોઈ તાત્કાલિક પરિણામ નથી મળતું, પરંતુ વ્યક્તિના જીવનમાં ઘણીવાર ગ્રહોની દશા વક્ર બને છે ત્યારે તેના જીવનમાં ઘણા બધા કષ્ટ આવે છે, તેમને ઘણા બધા પ્રશ્નોનો સામનો કરવો પડે છે. તો આ રીતે ઉપાય કરવાથી, મંત્ર જપ કરવાથી તેની ગ્રહોની જે વક્ર દશા હોય, જે વક્ર દ્રષ્ટિ હોય તો તે દૂર થાય છે અને વ્યક્તિના જીવનમાં ધીરે ધીરે તે સમસ્યાનો નાશ થાય છે. કોઈ પણ વ્યક્તિના જીવનમાં ગ્રહોની વક્ર દ્રષ્ટિ ત્યારે જ આવે છે જ્યારે તેનાથી જાણતા અજાણતા કોઈ અયોગ્ય કર્મ થઈ ગયું હોય, તેના પ્રભાવે તેના જીવનમાં ગ્રહોની વક્ર દ્રષ્ટિ પડે છે. તો તેને દૂર કરવા માટે અમુક એવા ઉપાયો, મંત્ર જાપ જરૂર કરવા જોઈએ અને તેની સાથે દાન દક્ષિણા પણ કરવી જોઈએ. કારણ કે આપણા શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે દાન દક્ષિણા કરવાથી પાપનો નાશ થઈ પુણ્યની પ્રાપ્તિ થાય છે, ગ્રહોનો અશુભ પ્રભાવ દૂર થાય છે, જેનાથી જીવનમાં સુખ શાંતિ આવે છે. આપણા વડવાઓ દર મહિનાની પૂર્ણિમા હોય, અમાસની તિથિ હોય તો એ દિવસે દાન પુણ્ય કરતા. જે લોકો દાન પુણ્ય ન કરી શકે તો તે લોકો દર અમાવસ્યાની તિથિએ કાચું સીધું અર્પણ કરતા. કારણ કે કાચા સીધાનું દાન કરવાથી નવગ્રહ દોષ દૂર થાય છે. મિત્રો, આથી જો કોઈ ધાર્મિક કાર્ય ન કરી શકો, નિત્ય પૂજા પાઠ ન કરી શકો, કોઈને દાન પુણ્ય ન કરી શકો તો અમાવસ્યાની તિથિ, એકાદશીની તિથિ હોય કે પૂર્ણિમાની તિથિ હોય કે પછી તમારી જન્મતિથિ હોય કે પોતાના પૂર્વજોની મરણતિથિ હોય તો એ દિવસે મંદિરે જઈને અથવા તો બ્રાહ્મણના ઘરે જઈને કાચા સીધાનું દાન કરવું. કાચા સીધાનું દાન કરવાથી નવગ્રહ દોષ દૂર થાય છે, નવે નવગ્રહની પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત થાય છે. જેમના જીવનમાં ગ્રહોની દશા નબળી હોય તેના જીવનમાં અનેક સંકટો, કષ્ટ, બાધા આવે છે, તેને અનેક સમસ્યાનો સામનો કરવો પડે છે તથા જેના જીવનમાં ગ્રહો મજબૂત હોય તેને સુખ સમૃદ્ધિ સાંપડે છે, સમાજમાં તેને માન સન્માન, યશ, કીર્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. આથી પૂજા પાઠ, મંત્ર જપ અને દાન દક્ષિણાનું આપણા હિન્દુ ધર્મમાં ખૂબ જ મહત્વ છે.
એવી જ રીતે આપણા હિન્દુ ધર્મમાં પૂર્ણિમાની તિથિનું પણ ખૂબ મહત્ત્વ છે. જેટલું મહત્ત્વ મહાશિવરાત્રિનું છે તેટલું જ મહત્ત્વ ફાગણી પૂર્ણિમાનું છે. આથી ફાગણી પૂર્ણિમાના દિવસે હોળીની પૂજા કરી મંત્ર જપ અને ઉપાયો જે કરે છે તે વ્યક્તિને ચોક્કસપણે ભાગ્યોદયના આશીષ પ્રાપ્ત થાય છે. તેના જીવનની દરેક નકારાત્મકતા દૂર થાય છે. જીવનમાં સકારાત્મકતા આવે છે. તે સુખ સમૃદ્ધિને પ્રાપ્ત કરે છે. તેના ઘરમાં બરકત આવે છે અને ધંધામાં પ્રગતિ થાય છે. તો મિત્રો, આજના આ વિડીયોમાં હોળીની પૂજા કેવી રીતે કરવી, હોળીની પૂજા કરતા સમયે, પ્રદક્ષિણા કરતા સમયે કયા મંત્રનો જપ કરવો, આ દિવસે કયા ઉપાયો કરવા, જેની સુંદર માહિતી તમે પૂરી શ્રદ્ધાથી સાંભળી. જે સાંભળવી તમને જરૂર ગમી હશે તો વિડીયોને લાઈક કરી કોમેન્ટમાં જય શ્રી કૃષ્ણ, જય ભોલેનાથ તથા બાળ ભક્ત પ્રહલાદની જય જરૂર લખજો. ચેનલ પર નવા છો તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં બેલ આઇકન પ્રેસ કરી દેજો, જેથી આપણા આવનાર દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન આપને મળતી રહે. તો ફરી મળીશું આવી જ નવી ધાર્મિક માહિતી, નવી ધાર્મિક કથા સાથે. ત્યાં સુધી આપ સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ.